जय जगन्नाथ। सर्वप्रथमे रवींद्र एजुकेशन यूट्यूब चैनल तरफ समस्त मोर शुभेच्छा आउ शुभ अभिनंदन। आशा करुछि प्रभुंकर आशीर्वाद पाई समस्ते मंगल थांतु। शिक्षा आधारित मोर यही यूट्यूब चैनल टी जदि भल लगु थाए तेबे सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाई देबाकू भूलिबे नाही। फଳରେ मोर नुआ नुआ वीडियो सर्वप्रथमे पाई परिबे। आशा करुछि एही वीडियोटी को निश्चय शेष पर्यंत देखिबे। तेबे आसंतु आज आमे तृतीय श्रेणीर एक नुआ अध्याय को आरंभ करिबा। आ जन्ह मामु सरग शशि मो कान्हु हातरे पड़ तु खसी। आ जन्ह मामु सरग शशि मो कान्हु हातरे पड़ तु खसी। मो कान्हु तते करिब गेल खाइबाकू देव लवणी सर। खाई पी तुही होइबु खुशी आ जन्ह मामु सरग शशि। साधारणतः माँ माने सेमानंकर टिकी टिकी छुआ मानंकु जन्ह मामु को देखई एमिति मधुर गीत शुणाई शुणाई खुआई दियंती। तेणु पिला माने एई गीतरे सरग शशि किए? जन्ह मामु। हाँ ठीक कहिछ। जन्ह मामु को तुमे केउठी देख पिला माने? ताकु तुमे आकाश रे देख। ठीक कहिछ। हाँ ताले जन्ह मामु को आमे आकाश रे देखि थाउ। तेबे आज तुम तृतीय श्रेणीर आम भाषा आम साहित्य बहिर द्वितीय पाठ आश्चर्य धरिबा जन्ह प्रसंगटी को पढ़िबा। थरे मांकड़ माने गछ डाଳରେ बसिथिबा बेले पानी रे से माने एक जन्ह को देखिले। ताकू धरिबाकू इच्छा कले किंतु से माने ताकू धरि पारिले नाही। बरं हाथ को हाथ धरा धरी होई जन्ह को धरिबा आशारे सेमाने जो डाड़ को धरिथिले से डाड़टी मड करी भांगी गला। समस्ते पानी भितरे पड़ीगले। सेमाने जन्ह को धरि पारिले नाही। जन्ह कुआडे उभाई गला। तेबे सेमाने काहींके जन्ह को पानी भितर धरि पाले नाही? आस मु परीक्षा करिक तुमको देखै दउछि। भल भाबरे देख एवं मन देकरी सुन। माने कांथर तुम कोन देखुछ? प्रतिबिंब देखुछ नाई। आज जने पिला आसिलो ताकू के धरिबा पई ताकू धरि पारुछ ना? चेष्टा कर आटू धरिबा पई चेष्टा कर। धरि होउची ना? ताले पिला कहिलो सेई प्रतिबिंब को तुमे काहे के धरि पालो नाही? ता एको प्रतिबिंब थिवारु मु ताकू धरि पारिली नाही। जदि वस्तु हितांता धरि पारथांतो की? हां वस्तु हितल तो कमे धरि पारिथांतो। यह एक प्रतिबिंब यह एक प्रतिछवि यह एक छाई थिबारु ताको आमे धरि पालु नाही ना। कोन कहउछ पिला माने? धन्यवाद। अच्छा पिला से पिलाटी छिडा हेछि तार से छाई को धरिलु। धरि होउछि ना? धरि हो नाही। धरि होउछि धरि पाला से पिलाटी ना? पिलाटर छाई धरि पाला ना? ताले काहे को धरि पाला नाही? ताहे ताको प्रतिबिंब थिबारु से छाई को धरि पाला नाही। ताहे को प्रतिबिंब थिबारु ताहे को प्रतिछवि थिबारु ताको धरि पाला नाही। धन्यवाद। पिला माने तेबे एही परीक्षारु तुमे कोन जानिलो? एही परीक्षारु आमे जानिलु जे प्रतिबिंब बा छाई किपरि सृष्टि हेउछि। आउ जे कोनोसी जिनिसर प्रतिबिंब बा छाई को आमे केबे धरि पारिबा नाही। आमे केवल जिनिस बा वस्तु को ही धरि पारिबा किंतु तार प्रतिबिंब बा छाई को केबे धरि पारिबा नाही। ठीक सही परी मांकड़ माने जन्हर प्रतिबिंब बा छाई थिबारु ताकू से माने धरि पारिले नाही। तेणु जानिगल पिला माने कोनोसी प्रतिबिंब बा छाई वस्तु नुहे आउ सेहिथि पई आमे ताकू धरि पारिबा नाही। सूर्य किरण रे छिडा हेले तुम प्रतिबिंब को तुम कोन धरि पारिबो? मोटे नुह आदौ धरि पारिबो नाही। बुझिगल पिला माने? हाँ तेणु प्रतिबिंब बा छाई
ବସ୍ତୁ ବା ଜିନିଷ ହୋଇନଥିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ କେବେ ଧରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆସରେ ଧରିବା ଜହ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇ ଦେଉଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବହିକୁ ବାହାର କର। ହଁ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଚାଳନା କରୁଥିବ। ପିଲାମାନେ, ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଆସରେ ଧରିବା ଜହ୍ନ। ଦଳେ ପିଲାମାଙ୍କଡ଼ ପୋଖରୀରେ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିଲେ। ଦଳେ ପିଲାମାଙ୍କଡ଼ ପୋଖରୀରେ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଜହ୍ନକୁ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିଲେ? ନା ପୋଖରୀରେ ଦେଖିଲେ। ଆକାଶର ଜହ୍ନକୁ ପାଣି ଭିତରେ ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଆକାଶର ଜହ୍ନକୁ ପାଣି ଭିତରେ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, ଆରେ ଦେଖରେ, ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜହ୍ନ, ଚାଲ ତାକୁ ଧରିବା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହି ଉଠିଲା, ଆରେ ଦେଖରେ ଦେଖରେ, ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜହ୍ନ, ଚାଲ ଚାଲ ତାକୁ ଆମେ ଧରିବା। ତେଣୁ ଜହ୍ନକୁ କେମିତି ଧରିବେ ସମସ୍ତେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ଜହ୍ନକୁ କେମିତି ଧରିବେ ସମସ୍ତେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ପାଞ୍ଚିଲେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚିନ୍ତା କଲେ। ସମସ୍ତେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଜହ୍ନକୁ ଆଗ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ଜଣେ ଆଗ କେମିତି ଜହ୍ନକୁ ଧରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ମାରିଲା ଗୋଟାଏ କୁଦା। କୁଦା ଅର୍ଥ ଡେଇଁବା, ଡିଆଁ ମାରିବା। ତେଣୁ ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ମାରିଲା ଗୋଟାଏ କୁଦା ବା ସେ ଡିଆଁଟିଏ ମାରିଲା। ତାହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଡିଆଁ ମାରିଲା? ନା ଜହ୍ନକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ କେମିତି ଜହ୍ନକୁ ଆଗ ଧରିବି। ତେଣୁ ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ମାରିଲା ଗୋଟିଏ କୁଦା। ହେଲେ ଜହ୍ନ କାହିଁ? ପାଣି ଭିତରୁ ଜହ୍ନ ଏକବାର ଛୁ। ଛୁ ଅର୍ଥ ଉଭେଇ ଯିବା। ଛୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଭେଇ ଯିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ପାଣି ଭିତରକୁ ଡିଆଁ ମାରିଲା ବା କୁଦା ମାରିଲା, ସେତେବେଳେ ଜହ୍ନ ଏକବାର ଛୁ ହୋଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭେଇ ଗଲା। କିଏ ଉଭେଇ ଗଲା? ନା ଜହ୍ନଟି ଉଭେଇ ଗଲା। ପାଣିରେ ପହଁରୁଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ଟି କହିଲା, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଜହ୍ନ? ଅନ୍ୟମାନେ ଗଛ ଉପରୁ କହିଲେ, ତୋ କୁଦାରେ ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଡରିଗଲା। ତେଣୁ ପାଣିରେ ପହଁରୁଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ଟି କହିଲା, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଜହ୍ନ? କାରଣ ସେ ପହଁରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଖରୀରେ ସେ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଜହ୍ନ ଦେଖ। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଗଛ ଉପରୁ କହିଲେ, ତୋ କୁଦାରେ ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଡରିଗଲା। ତୋତେ ଡରିକି ସେ ପଳେଇଗଲା। ସେମାନେ ଏହିପରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଓଦା ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗଛକୁ ଚଢ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଡାଳରେ ବସିଲା। ତେଣୁ ବିଚରା ଜହ୍ନକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିରାଶ ହୋଇ ନିଜେ ଓଦା ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ସେଇ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗଛକୁ ଚଢ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଡାଳରେ ପୁଣି ବସି ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ପୁଣି ଦେଖିଲେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜହ୍ନ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପୁଣି ସେମାନେ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିପାରିଲେ। ଜହ୍ନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅତି ପାଖରେ ଦେଖି ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଜହ୍ନକୁ ସବୁବେଳେ ଅତି ପାଖରେ ଦେଖି ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା କ'ଣ? ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ଏଥର ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୋଜନା କଲେ। ଯୋଜନା କହିଲେ କ'ଣ? ଯୋଜନା କହିଲେ ଭାବିବା ବା ଚିନ୍ତା କରିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ବିଫଳ ହେଲା ଜହ୍ନକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଜହ୍ନକୁ ଧରିବା। ଯୋଜନା କଲାବେଳେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କଥା ହେଲେ, ନହେଲେ ହୁଏତ ଜହ୍ନ ଶୁଣି ନେବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କଥା ହେଲେ।
କାରଣ କ'ଣ? ହୁଏତ ଜହ୍ନ ଶୁଣି ନେବ, ତେଣୁ ଜହ୍ନ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଯିବ, କୁଆଡ଼େ ଛୁ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କଥା ହେଲେ। ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ। ସ୍ଥିର କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଲଟକିବେ ଓ ଚୁପଚାପ ଜହ୍ନକୁ ଧରି ପକାଇବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ ସ୍ଥିର କଲେ? ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ହାତ ଧରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଗଛରୁ ତଳକୁ ସେମାନେ ଲଟକିବେ ଏବଂ ଚୁପଚାପ କରି ଜହ୍ନକୁ ଧରି ପକାଇବେ। ଏଇଆ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏହିପରି ଯୋଜନା କରି ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଜହ୍ନ ଧରିବା କାମ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ସ୍ଥିର କରିନେଲେ ଚୁପଚାପ ରହିବା, ହାତକୁ ଧରାଧରି ହେବା, ତଳକୁ ଲଟକିବା। ତେଣୁ ଏହିପରି ଯୋଜନା ସେମାନେ କରିଦେଲେ। ଏତେବେଳ ଯାଏ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଗଛରେ ଥାଇ ଏମାନଙ୍କର କାମ ଦେଖୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପିଲା ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ, ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ସେମାନଙ୍କର କାମକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ ଯେ ପିଲା ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଡାଳରେ ଲଟକୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଧରିଥିବା ଡାଳଟି ହଠାତ୍ ମଡ୍ କରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ? ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଡାଳରେ ଲଟକୁଥିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଜଣକ ଉପରେ ଜଣେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଲଟକୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଧରିଥିବା ଡାଳଟି ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମଡ୍ କରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଘଟଣା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆସ ଆମେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗପଟିକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଉତ୍ତରରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଧରିଥିବା ଡାଳଟି ହଠାତ୍ ମଡ୍ କରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ପୋଖରୀ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ି ଓଦା ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇଥିବେ। ହୁଏତ ସେମାନେ ପୁଣି ଜହ୍ନକୁ ପାଣି ଭିତରେ ଖୋଜୁଥିବେ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଜହ୍ନକୁ ନ ପାଇବାରୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଗଛ ଡାଳକୁ ଫେରି ଯାଇଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2। ତୁମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ, ତୁମେ କୁହ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କ, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ କେଉଁଠାରେ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିଲେ? ଉତ୍ତର, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ପୋଖରୀର ପାଣି ଭିତରେ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ, କୁଦା ମାରିଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଜହ୍ନକୁ ଧରିଲା କି? ଉତ୍ତର, କୁଦା ମାରିଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଜହ୍ନକୁ ଧରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ, ସେ ଜହ୍ନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ? ଉତ୍ତର, ସେ ଜହ୍ନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଆରେ ତୋ କୁଦାରେ ବୋଧହୁଏ ସେ ଡରିଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ, ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଯୋଜନା କିଏ ଶୁଣୁଥିଲା? ଉତ୍ତର, ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଯୋଜନା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗଛ ଉପରେ ଥାଇ ଶୁଣୁଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଙ, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଧରାଧରି ହୋଇ ଲଟକିଲା ବେଳେ କ'ଣ ହେଲା? ଉତ୍ତର, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଧରାଧରି ହୋଇ ଲଟକିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଧରିଥିବା ଡାଳଟି ହଠାତ୍ ମଡ୍ କରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କ, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ କାହିଁକି ଜହ୍ନକୁ ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଜହ୍ନକୁ ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ କାରଣ ଆକାଶର ଜହ୍ନର ପ୍ରତିଛବି ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରତିଛବିକୁ କେହି ଧରିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜହ୍ନକୁ ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କଥା ହୋଇ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ସେମାନେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କଥା ହୋଇ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଜହ୍ନ ଶୁଣିଲେ ହୁଏତ ଚାଲିଯିବ। ସେମାନେ ତାକୁ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ
ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କଥା ହୋଇ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4। ଗଛର ଛାଇ, ଦର୍ପଣରେ ତୁମର ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ପାଣିରେ ଥିବା ବେଙ୍ଗ, ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ମାଛ, ଜଳରେ ଥିବା ବଗର ଛାଇ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଯାହାକୁ ଧରିପାରିବ ତାକୁ ଧରି କଳସୀରେ ଭର୍ତ୍ତି କର। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଧରିପାରିବ ତାକୁ ତୁମେ ଏଇ କଳସୀ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଦେଖ ଯେ ଏଥିରୁ ତୁମେ କେଉଁଟିକୁ ଧରିପାରିବ? ନା, ଆମେ ଧରିପାରିବା ପାଣିରେ ଥିବା ବେଙ୍ଗ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କଳସୀ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ଆଉ କ'ଣ ଧରିପାରିବା? ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ମାଛ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହାତରେ ଧରିପାରିବା, ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା କଳସୀ ମଧ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5। ଆସ ତଳେ ଥିବା କୋଠରୀରୁ ଶବ୍ଦ ନେଇ ଖାଲି କୋଠରୀ ପୂରଣ କରିବା। ତେବେ କୋଠରୀରେ ଥିବା କିଛି ଶବ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ, ବୋଧ ହୁଏ, ବାରମ୍ବାର, ନ ହେଲେ, ଏସବୁ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଆମେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କ। ନାଟକ ଦେଖିବା କଥା ଶୁଣି ମନୁର ଖୁସି ଡ୍ୟାସ୍। ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ? ନାଟକ ଦେଖିବା କଥା ଶୁଣି ମନୁର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ। ଗୀତଟିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଶୁଣିଲେ ଗୀତଟି ମନେ ରହେ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଗୀତଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିଲେ ଗୀତଟି ମନେ ରହେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ। ଏତେ ବେଳ ଯାଏ ତୁମେ ଅଙ୍କଟି କରିପାରୁନ, ତୁମେ ଡ୍ୟାସ୍ ମନ ଦେଇ କରୁନାହଁ। ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ? ନା, ଏତେବେଳ ଯାଏ ତୁମେ ଅଙ୍କଟି କରିପାରୁନ, ତୁମେ ବୋଧ ହୁଏ ମନ ଦେଇ କରୁନାହଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ। ଖସଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ସାବଧାନରେ ଚାଲ, ଡ୍ୟାସ୍ ପଡ଼ିଯାଇପାର। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ଖସଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ସାବଧାନରେ ଚାଲ, ନହେଲେ ପଡ଼ିଯାଇପାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରରେ ଚଢ଼େଇଟି କ'ଣ କରୁଛି ଓ କାହିଁକି ଏପରି କରୁଛି 5ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ। ଏ ଚିତ୍ରରେ ଚଢ଼େଇଟି କ'ଣ କରୁଛି ଏବଂ କାହିଁକି ଏପରି କରୁଛି ତାର ଉତ୍ତରରେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିବା ପିଜୁଳି ଫଳ ଥାଇ ପିଜୁଳି ଗଛଟି ଆଇନା ଉପରେ ପଡ଼ି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଚଢ଼େଇଟି ଆଇନାରେ ପିଜୁଳି ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଛି ଓ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଫଳକୁ ସତସତିକା ଭାବି ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଯାଇ ଖୁମ୍ପୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଫଳ ଖାଇ ନ ପାରି ନିରାଶ ମନରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ତାହା ସତସତିକା ଫଳ ନଥିଲା, ତାହା ଏକ ପ୍ରତିଛବି ବା ଛାଇ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7। ଜୁଡ଼ୁ ବୁଡ଼ୁ, ଧରାଧରି, ଯୋଜନା, ବ୍ୟସ୍ତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖ ଓ ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ ପଢ଼ାଅ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ଜୁଡ଼ୁ ବୁଡ଼ୁ, ଧରାଧରି, ଯୋଜନା, ବ୍ୟସ୍ତ, ଏଇ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ତେବେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ଜୁଡ଼ୁ ବୁଡ଼ୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଣିରେ ପଡ଼ି ଓଦା ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧରାଧରି ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଧରାଧରି, ଆମେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ନାଚୁ। ଯୋଜନା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ମାମୁଁ ଘର ଯିବି ବୋଲି ଯୋଜନା କରିଛି। ବ୍ୟସ୍ତ, ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ମୋ ସାହିତ୍ୟ ବହିଟି ଖୋଜୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8। କିଏ କେଉଁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବ ଗାର ଟାଣି ଦେଖାଅ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପିଲା ପାଖରେ ଅଛି ପାଞ୍ଚିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲା ପାଖରେ ଅଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଗୁଡ଼ିମାନଙ୍କରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସ୍ଥିର କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଚିନ୍ତା କରିବା। ତେଣୁ କେଉଁ ପିଲାଟି କେଉଁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବ ତାକୁ ଆମେ ଗାର ଟାଣିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପାଞ୍ଚିବା, ପାଞ୍ଚିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚିନ୍ତା କରିବା। ତେଣୁ ଏଇଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାକୁ ଗାର ଟାଣିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲା ପାଖରେ ଅଛି କ'ଣ? ନିଷ୍ପତ୍ତି।
निष्पत्ति अर्थ होची स्थिर करिबा। तेणु आमे द्वितीय पिला पाखरु आमे एई गुडी को आमे गार टाणीबा। कोन बुझेला पिला माने ए भर तुम गार टाणीबो। वर्तमान जिबा प्रश्न नंबर 9। तळे दिया जाइथिबा चित्र को देखि गपटिए लेख। तो पिला माने मु तुमको मो वीडियो रे चित्रटिए देइछि, से चित्र को देखि गपटिए तुमे लेखिबो। तबे तार उत्तर लेखिबा, गोटिए कुकुर मांस खंड धरी पोल को अतिक्रम करुथेला। ठीक सही समय से तोड़ को अनाई देबारु पानी भितरे तार छाईटी देखागला। तेणु से ताहा देखि भाबिला जे आउ गोटे कुकुर ता पाटिरे थिबा मांस को छड़ाई आनी ताको मध्य खाइबो। एही कथा भाबी से पाटी मेला करी खूब जोर रे भुकिबाकु लागिला। फलरे ता पाटिरे थिबा मांस खंडक पानी रे पड़ीगला। तेणु कुकुरटी जानी पारला नहीं जे ता निज छाई को देखि भुकुथिला। किछि समय परे से पानी को अनाइबारु से छाई कुकुर पाटिरे मध्य मांस नथिला। तेणु कुकुरटी ताहा निज छाई भाबी मन दुखरे फेरीगला। तबे पिला माने आजिर अभ्यास कार्य रूपक भिडियोटी जदि भल लगी थाए तेबे मोर एही छोट प्रयासटी पई मो भिडियो को गोटाए लाइक, कमेंट और सांगसाथी बंधुवर्गों को निश्चित शेयर करिवे। रहुछि पुणी देखा हबो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।